It's my pleasure now to once again introduce our chief guest for the day, Mr. Jiji Thompson, sir, IAS, Kerala's 39th Chief Secretary. He holds an MA in Economics from the University of Kerala and has completed Master of Social Science in Public Economic Management from the University of Birmingham, UK. During his tenure, he has served in many prestigious positions, naming some. He was the Director General, Sports Authority of India. He held the role of the Chief Secretary for the Government of Kerala. He was the advisor to Chief Minister's Government of Kerala. He also acted as the independent director for Cochin Shipyard. He was awarded the Best District Collector in 1990 and the National Savings Award in 1989. Sir has also authored several award-winning books. It's such a great honor to be here with you on a momentous day. Today, you are remembering your founder chairman, and you are also embarking on a new era, the 30th year of Agape. And what a time to visit you people. I've heard about your company. I started my career in Movatupuzha as a sub-collector in 1983. And I had plenty of occasions to visit Kolancheri and Kadayirippa and other places. And I'm quite familiar with the developments taking place in that area. In the year 2004, during one of my visits to Kolancheri, I heard that Professor M.Y. Yohanan is speaking in St. Peter's College grounds. So I decided to go and listen to him. I went to the campus as a listener, but a friend of mine recognized me and went and told Professor Yohanan that Mr. Thompson is here, and why don't you ask him to say a few words? So I was caught by surprise, and I was invited to make a speech in a religious function. It was a convention. So I had to speak on a Bible topic, which I think I somehow managed. And the same day, Professor Yohanan invited me to his house. We had dinner together. I think I met the elder brother. And from then onwards, I have been closely following what Professor M.Y. Yohanan was talking and doing. As rightly pointed out by the compere, he was one person who said what he thought and did what he said. ചിന്തിക്കുന്നത് പറയുകയും പറയുന്നത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ഈ സിദ്ധികൾ നമ്മൾ പലരും കാണുകയുള്ളൂ. പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് പറയില്ല, പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുകയുമില്ല. ഇതിൽ നിന്നുമെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരാളായിരുന്നു പ്രൊഫസർ M.Y. യോഹനാൻ. M.Y. യോഹനാൻ എന്ന ആ ഇനീഷ്യൽ അത് ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ മൈ യോഹന്നാൻ എന്ന് പറയാം. അന്ന് അവിടെ ശ്രോതാക്കളായിരുന്നവരും അദ്ദേഹത്തെ കേട്ടവരും അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നവരും എല്ലാവരും പറയും, അദ്ദേഹം M.Y. യോഹന്നാൻ അല്ല, അദ്ദേഹം മൈ യോഹന്നാനാണ് എന്ന്. അത്രമാത്രം നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു പ്രൊഫസർ M.Y. യോഹനാൻ. അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ 20 പുസ്തകങ്ങളെങ്കിലും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിന് അവതാരിക എഴുതുന്നത് ഞാനാണ്. ഉത്തമഗീതത്തെക്കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതിന് ഞാനാണ് അവതാരിക എഴുതിയത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ ഒരെണ്ണം ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ്. എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല.
എന്നെ കേൾക്കുന്ന പലരും പക്ഷേ ഓൺലൈനിൽ കേൾക്കുന്നവരും അല്ല എന്നെനിക്കറിയാം. എങ്കിലും ഈ ദൈവരാജ്യം എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം ക്രിസ്തു മതത്തിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഹിന്ദു മതത്തിൽ രാമരാജ്യം എന്ന് പറയും. ദൈവരാജ്യം തന്നെയാണ് രാമരാജ്യവും. ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെയൊക്കെ വിചാരം നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്, നമ്മൾ എത്താൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നൊക്കെയാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല ദൈവരാജ്യം എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയും. കാരണം if those who lead you say that kingdom of God is in heaven, don't believe them. If that is so, then the birds in the sky will reach there much before you do. If those who lead tell you that kingdom of God is in the depth of the ocean, don't believe them. If that is so, then the fishes in the sea will reach there much before you do. The kingdom of God is within you. It is amongst all of us. It is our duty to find out where the kingdom of God is. And what is this kingdom of God? Kingdom of God is nothing but a place, simply put, it is a place where the God reigns, where his power is felt, where his presence is recognized, and where his intentions are realized. ഇതാണ് ദൈവരാജ്യം. അല്ലാതെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ബൈബിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളിലാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളാണ് ദൈവരാജ്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടവർ. എങ്ങനെയാണ് ദൈവരാജ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ. അത് വെറുതെ ഒരു സ്നേഹമല്ല. നമുക്കൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരുപാട് സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട്, ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, അവരൊക്കെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? നിങ്ങൾക്കറിയോ, ബനാറസിൽ ഒരു വലിയ സർവകലാശാലയുണ്ട്, ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രധാന കവാടത്തിൽ ഒരു സംസ്കൃത ശ്ലോകം എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ന ത്വഹം കാമേ രാജ്യം ന സ്വർഗം ന പുനർഭവ പ്രാണിനാം ദുഃഖതപ്താനാം കാമയേ ദുഃഖനാശനാം. ഇതാണ് ആ ശ്ലോകം. ഇത് ചിലർ പറയുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളതാണ്, അല്ല. ചിലർ പറയുന്നു ഇത് രാമായണത്തിലുള്ളതാണ്, അല്ല. മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു അല്ല ഇത് ഭാഗവതത്തിലുള്ളതാണ്, അല്ല. ഇതിൽ മൂന്നിലുമല്ല എന്ന് ഞാൻ തറപ്പിച്ച് പറയാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഏത് പണ്ഡിതനോടും മല്ലിടാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. കാരണം ഞാനും ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എഴുതിയതാണെന്ന്. ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ അരിച്ചു പെറുക്കിയിട്ടും ഇങ്ങനൊരു ശ്ലോകം അതിലില്ല. അറിയാവുന്ന പണ്ഡിതന്മാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു, ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം? ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ന ത്വഹം കാമേ രാജ്യം, ഞാൻ രാജ്യം കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. ന സ്വർഗം, ഞാൻ സ്വർഗവും കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. ന പുനർഭവ, ഞാൻ പുനർജന്മവും കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. പ്രാണിനാം ദുഃഖതപ്താനാം കാമേ ദുഃഖനാശനാം, എൻ്റെ സഹജീവികളുടെ കണ്ണീരൊപ്പുന്നതാണ് എൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ ഈ ശ്ലോകം എഴുതിയത് ആരാണെന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. പണ്ഡിറ്റ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യയാണ് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആകാം ഇത് എഴുതിയത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത്. ആരെഴുതിയാലും ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ദൈവിക സ്നേഹം, ഇതാണ് അഗാപ്പെ. അത് ഒരു ഗ്രീക്ക് പദമാണ്, എങ്കിലും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. എല്ലാ സ്നേഹവും അത് നിഷ്കാമമായിരിക്കണം. നിഷ്കാമ സ്നേഹം. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്നത് സ്നേഹമല്ല. അവരിൽ നിന്നും എനിക്കൊന്നും ലഭിക്കുകയില്ല, തിരിച്ചൊന്നും കിട്ടുകയില്ല എന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ളപ്പോൾ
നാം നമ്മെ തന്നെ മറന്ന് മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ, അവൻ്റെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകുമ്പോൾ, അവൻ്റെ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങളിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാകുമ്പോൾ, അവൻ്റെ ഉയർച്ചയിലും താഴ്ചയിലും കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നാം യഥാർത്ഥ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നു. ആ സ്നേഹമാണ് വേണ്ടത്. ഇതാണ്, ഇങ്ങനെ സ്നേഹം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം നമ്മളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് യോഹന്നാൻ സാറ് പല പ്രസംഗങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലും ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മുടെ വിചാരം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്, നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നൊക്കെയാണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പല പുരോഹിതന്മാരും പള്ളിയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് ഈ രാജ്യം, ഈ സ്വർഗരാജ്യം, ഈ രാമരാജ്യം നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ദൈവിക സ്നേഹം, ഈ അഗാപ്പെ നാം പുലർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുവോ, അന്ന് സ്വർഗരാജ്യം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഇത് അവിടെയുമല്ല ഇവിടെയുമല്ല, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, എത്ര മനോഹരമായ ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഈ അഗാപ്പെ എന്ന് പറയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആ മനോവിചാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. എത്ര ഉദാത്തമായ, എത്ര ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു ചിന്തയാണത്. അങ്ങനെയായിരിക്കണം ഈ കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും, ആൻഡ് those of the employees of this organization who are listening to me from online, you have a very sacred duty. Your duty is to say what you think and do what you say. If you say that your company is divine love, then you have to be like that. You have to show that divine love in your thought, in your sayings and in your actions. അതുണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ഥാപകൻ്റെ സ്വപ്നം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അതെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, നമ്മൾ ഇനി എല്ലാ വർഷവും ഇതേപോലൊരു ദിവസം നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ ചെയർമാനെ ഓർക്കും. അന്ന് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ എല്ലാവരും കൂടും. പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം, എത്ര മീറ്റിങ്ങുകൾ കൂടിയാലും, എത്ര മീറ്റിങ്ങുകളിൽ സംസാരിച്ചാലും പ്രസംഗിച്ചാലും, എത്ര വലിയ പ്രഗത്ഭന്മാരെ വിളിച്ചിരുത്തി പ്രസംഗിച്ചാലും, നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഒരു കാര്യവുമില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മഴവില്ല് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം, ഇല്ലേ? മഴവില്ല് കാണാത്തവരായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പക്ഷേ ഈ മഴവില്ല് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പകച്ചു നോക്കും, എന്തൊരു ഭംഗി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷേ ഇത് മാനത്തിൻ്റെ പൊൻതിടമ്പായി, ആകാശത്തിൻ്റെ പൊന്നരഞ്ഞാണമായി അതിങ്ങനെ വിലസുന്നത് കണ്ട് നാം അതിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുമെങ്കിലും അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കില്ല. നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളുടെ മുറ്റത്ത് മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടമുണ്ടാവും. അവിടെ ഒരു രാജ്ഞി കണക്കെ വിലസി നിൽക്കുന്ന പനിനീർ പുഷ്പത്തെ കണ്ട് എന്തൊരു ശേല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവും. എന്നാൽ ആ റോസാച്ചെടി, ആ പൂമൊട്ടിനെ അതിൻ്റെ പല്ലവ പുടങ്ങളിൽ വെച്ച് ലാളിക്കുന്നതോ, ഇളം കാറ്റ് അതിനെ തൊട്ടിലാട്ടുന്നതോ, ദളമർമ്മരങ്ങൾ അതിനെ താരാട്ടുപാടി ഉറക്കുന്നതോ, അത് നറുനിലാവിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്നതോ ഒന്നും നമ്മൾ കണ്ടു എന്ന് വരില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം ഇതാണ്. എൻ്റെ അടക്കം, ഞാൻ നിങ്ങളെ മാത്രം കുറ്റം പറയുകയല്ല, ഞാനടക്കം ഇങ്ങനെയാണ്. എല്ലാം കാണുമ്പോൾ കൊള്ളാം കൊള്ളാം എന്ന് പറയും. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ടാവണം, തീർച്ചയായിട്ടും ഹൈന്ദവരുണ്ടാവണം, മുസ്ലിങ്ങളുണ്ടാവണം, ഇല്ലേ? നമ്മൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വലിയ ഗമയിൽ പറയും. ഏത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നാലും യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പടം അവിടെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല, അല്ലേ? പക്ഷേ ഇതിൽ ഈ കർത്താവിൻ്റെ പടം അവിടെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദുക്കളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റേതായിരിക്കും. മുസ്ലിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പടങ്ങൾ വയ്ക്കില്ല, അവിടെ പടങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ അവർക്ക് പാടില്ല. എന്നാലും എല്ലാവരും അവരവരുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയും. ഇങ്ങനെ പറയുന്നതല്ലാതെ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ ആരും വലിയ പരിഗണനയൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല.
അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മൾ ഏത് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാലും, അത് യേശു ക്രിസ്തു ആവട്ടെ, അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു ആകട്ടെ, ആരെ ആരാധിച്ചാലും ആരെയിൽ വിശ്വസിച്ചാലും അവരെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളണം. അവർക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അവിടെ വിരാജിക്കാൻ കഴിയണം. അവിടെ അവൻ കുടിയേറണം, അവിടെ അവൻ എഴുന്നള്ളണം, അവിടെ തന്നെ അവൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ നിങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടർ ചെയർമാനെ സ്മരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുമുണ്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റ് വിഷയം സംബന്ധിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത്. നോക്കൂ, ഞാൻ ഒരു IAS ഓഫീസറാണ്. ഞാൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും എക്കണോമിക്സ് മാസ്റ്റർ ബിരുദം എടുത്തതിന് ശേഷം ലണ്ടനിൽ ബർമിംഗ്ഹാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ, UK ബർമിംഗ്ഹാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ബിരുദമെടുത്തു. പിന്നെ അതിനുശേഷം IAS കിട്ടി. IAS അക്കാഡമിയിൽ, മസൂറി അക്കാഡമിയിൽ പരിശീലനം തേടി. പിന്നെ ഒരുപാട് പരിശീലന കളരികളിലൊക്കെ പോയി. ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഞങ്ങളെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശീലനത്തിന് അയക്കും. ആ കൂട്ടത്തിൽ IIM അഹമ്മദാബാദ് മുതൽ ഹാർവർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ജോൺ എഫ് കെന്നഡി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വരെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് മാനേജ്മെൻറ്റ് തത്വങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പോരെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ PhD എൻ്റെ തീസിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വയസ്സം കാലത്ത് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു കുരുട്ടുബുദ്ധി എനിക്ക് തോന്നി, ഒരു PhD എടുക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ തോന്നി ഒരു തീസിസും ഇപ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ആമുഖമായി പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഈ പറഞ്ഞ വലിയ വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെങ്കിലും ഇതിനേക്കാളും എല്ലാം വലിയ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് തത്വം ഞാൻ പഠിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണെന്നറിയാമോ? അത് ഇവിടെ നിന്നൊന്നുമല്ല. അത് തിരുവനന്തപുരം പരുത്തിക്കുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു സർക്കാർ സ്കൂളിലെ LP സ്കൂൾ, പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ എൻ്റെ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു പാഠമാണ്. അതാണ് ഞാൻ പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ മാനേജ്മെൻറ്റ് തത്വം. അത് നഴ്സറി ക്ലാസ്സിൽ, പ്രൈമറി ക്ലാസ് എന്നും പറഞ്ഞു, നഴ്സറി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറേ റൈംസ് പഠിപ്പിക്കും, ഇല്ലേ? കുറേ നഴ്സറി റൈംസ് പഠിപ്പിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അത് കൊഞ്ചി ചൊല്ലും. അവർ കൊഞ്ചി ചൊല്ലുന്ന കേൾക്കാൻ എന്തൊരു രസമാണ്. ഞാനും അങ്ങനെ ഒരു നഴ്സറി റൈം പഠിച്ചു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം കാണാതെ പഠിച്ചത് ഞാനായിരുന്നിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് പലപ്പോഴും അത് തന്നെ ആവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത് ആവർത്തിച്ച് പറയുമായിരുന്നു. അർത്ഥമൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല, വെറുതെ അങ്ങനെ ചൊല്ലുമായിരുന്നു. ആ നഴ്സറി റൈമിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. ആ കഥ ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരിടത്ത് ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. ആ രാജാവ് വലിയ പരാക്രമശാലിയായിരുന്നു. ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ജയിച്ചു. പക്ഷേ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം തോറ്റു. ഒരിക്കലും തോൽക്കാൻ പാടില്ലാത്ത യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം തോറ്റുകഴിഞ്ഞ രാജ്യമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ മന്ത്രിയെയും അടുത്ത അനുചരന്മാരെയും ഒക്കെ വിളിച്ച് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് തോറ്റു എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു അനാലിസിസ് നടത്തി. അപ്പോൾ മന്ത്രി പറഞ്ഞു, രാജാവേ, നമ്മൾ തോൽക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് നല്ലൊരു യോദ്ധാവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എന്ത്, നമുക്ക് യോദ്ധാവില്ലെന്നോ? എത്രയും മികച്ച യോദ്ധാക്കന്മാർ നമുക്കുണ്ട്, എന്നിട്ടൊരു യോദ്ധാവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റുവെന്നോ? ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അല്ല, നമുക്ക് യോദ്ധാവുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു കുതിരയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ രാജാവ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു, അസംബന്ധം, എത്ര കുതിരകളാണ് നമ്മുടെ തൊഴുത്തിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. വലിയ ബിഗ് വൈറ്റ് സ്റ്റാലിയൻസ്, ബ്ലാക്ക് സ്റ്റാലിയൻസ് ആർ ദേർ ഇൻ അവർ ബാക്ക്യാർഡ്, ആൻഡ് ഹൗ കം ദാറ്റ് വി ലോസ്റ്റ് ദ ബാറ്റിൽ? അപ്പോൾ മന്ത്രി പറഞ്ഞു,
രാജാവേ, നമുക്ക് കുതിരയുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ കുതിരയുടെ കാലിൽ ഒരു ലാടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴും രാജാവ് പറഞ്ഞു, എന്തായി പറയുന്നത്? ഒരു ലാടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് യുദ്ധം തോൽക്കുമെന്നോ? അസംബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മന്ത്രി വീണ്ടും പറഞ്ഞു, രാജാവേ, കുതിരയുടെ കാലിൽ ലാടമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ആ ലാടത്തിൽ ഒരു ആണി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ആണി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലാടം കുതിരയുടെ കാലിൽ ഹോഷു ശരിക്കും അത് പിടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ ഹോഷു ഇളകിപ്പോയത് കൊണ്ട് കുതിരയ്ക്ക് ഓടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കുതിരയ്ക്ക് ഓടാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് യോദ്ധാവിന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. യോദ്ധാവിന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റു. രാജ്യം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതാണ് ആ കഥ. ഫോർ വാണ്ട് ഓഫ് എ നെയിൽ the shoe was lost. For want of a shoe, the horse was lost. For want of a horse, the rider was lost. For want of a rider, the battle was lost. For want of a battle, the kingdom was lost. And all this for want of a horseshoe nail. ഇതാണ് ആ റൈം, നഴ്സറി റൈം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു രാജ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഒരു രാജ്യം നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരാണിയുടെ കുറവ് മതി. ഒരാണിയുടെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെടും. ഇതാണ് ആ നഴ്സറി റൈമിൽ പറഞ്ഞത്. ഇതിലും വലിയ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പാഠം എവിടെയാണ് പഠിക്കാൻ കഴിയുക? ഞാൻ 40 വർഷത്തോളം സർക്കാരിൽ സെർവ് ചെയ്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. എന്നെ കണ്ടാൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിലും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലും ജോലി നോക്കി. അവിടെയെല്ലാം ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പബ്ലിക് സെക്ടറിൻ്റെയും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഒക്കെ ജോലി നോക്കി. പക്ഷേ ഈ ജോലി നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഉപകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും വലിയ പാഠം ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഹാർവർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ജോൺ എഫ് കെന്നഡി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നോ പിന്നെ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി നാഷണൽ അക്കാഡമി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ നിന്നോ ബർമിംഗ്ഹാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ പഠിച്ചതല്ല. ഈ നഴ്സറി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഈ പാഠമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട, ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാഠം. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഇന്നൊരു വലിയ സ്ഥാപനമായി ഉയർന്നു. വെറും 5 പേരിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. 1995 5 പേരിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനം ഇന്ന് 2000-ലധികം പേർ, 1000 ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ. ഇത്രയും വലിയൊരു സ്ഥാപനമായി ഈ 25-30 വർഷം കൊണ്ട് വളർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ എത്ര അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കൾച്ചർ എന്താണ് എന്ന് ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യമായി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചറുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായി ഇത് വളർന്നു. ഇനിയും ഇത് വളരും തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇത് വളരുന്നു. കാരണം അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ചേതോവികാരം അത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് പറഞ്ഞു തന്ന ആളാരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് നടപ്പിലാക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചും എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ശങ്കയില്ലാത്തത്. പക്ഷേ നിങ്ങളൊക്കെ നാളെ ഇന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം മാറി വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ, ഇതിലും ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്തുകൊള്ളുക, ഒരാണിയുടെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ യുദ്ധം തോറ്റുപോകും. ഒരാണിയുടെ കുറവ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാനായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ. അവിടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കറിയാം വലിയ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ, മനോഹരമായ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ എത്രയെത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ. അവിടെ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഓഫീസിനകത്ത് കയറി ചെന്നാൽ എല്ലാവരും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എന്നും പറഞ്ഞ വലിയ പേരൊക്കെ എഴുതി എല്ലാവരുടെയും പേരിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഡോക്ടറേറ്റും ഉണ്ട്. ആ ഡോക്ടറേറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആൾ ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു. ബാക്കി എല്ലാവരും ചോദിക്കുമ്പോഴും ഡോക്ടർ കപിൽ ശർമ്മ, ഡോക്ടർ ഗംഗാധരൻ, ഡോക്ടർ കരൺ മിത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം കയറി ചെന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒരു 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 വൈമനസ്യമായിരുന്നു. കർത്താവേ, ഈ ഇത്രയും ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ളവന്മാരുടെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു ഡോക്ടറേറ്റ് ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ എന്നൊരു സങ്കടമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം, ഇവൻ്റെ ആളുകളൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം, ഇവൻ്റെയൊക്കെ ഡോക്ടറേറ്റ് എവിടെ നിന്നാണെന്നൊന്ന് അറിയണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരാളെ വിളിച്ചു, എൻ്റെ നമ്പർ 2 എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ. ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, ഹിന്ദിയിലാണ് ചോദിച്ചത്. ചോദിച്ചു, അരെ സാബ് ആപ്കാ ഡോക്ടറേറ്റ് കിസ് സബ്ജക്ട് में था? പറഞ്ഞു, സാബ് ഐ ടുക്ക് മൈ ഡോക്ടറേറ്റ് ഇൻ എന്താണ്
ലോങ് ജമ്പും ഹൈ ജമ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു പ്രബന്ധം എഴുതി. അതിലാണെങ്കിലോ ലോങ് ജമ്പും ഹൈ ജമ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് വ്യത്യാസം? എനിക്കറിയാം ലോങ് ജമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാം, ഹൈ ജമ്പ് എന്താണെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഏത് പൊട്ടനും അറിയാം. പക്ഷേ ഇതൊരു ഡോക്ടറേറ്റ് കൊടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള വിഷയമുണ്ടോ? അവ പറഞ്ഞു അല്ലല്ല, അത് ലോങ് ജമ്പ് ഓടുന്ന ആളിൻ്റെ മസിലും ഹൈ ജമ്പ് ആടുന്ന ആളിൻ്റെ മസിലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതേക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. അതിനകത്താണ് ഡോക്ടറേറ്റ്. ഇങ്ങനെ കുറേ ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയ കുറേ മഹാന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടറേറ്റ് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഇതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്താ? നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കണം. അവിടെ ഇത്രയും വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ, എത്ര വലിയ മീറ്റിംഗ് I was a managing special director general of Commonwealth Games, which is the most difficult job I ever did in my life. In 2010 in Delhi, when the whole games was in doldrums, the Prime Minister, Shri Manmohan Singh, called me to his office. First time I visited the PMO. First time I saw the Prime Minister in his office. And he told me that, I understand that you are the person who organized the National Games in Kerala in 1987. And you are the person who has got plenty of experience in organizing games. So why don't you go as the Director General of Commonwealth Games? So I said, sir, there's hardly 1 year to go. I will not be able to organize it. And I was Joint Secretary of Agriculture at that time. But then he said, "ये देश की इज्जत की बात है, ये देश की इज्जत की बात है. You have to take it." Then I said, "Okay, sir." അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ ജോലി സ്വീകരിച്ചത്. അവിടെ എല്ലാം കണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. എത്ര വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ഥാപനമായാലും കൊള്ളാം, എത്ര വലിയ ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ള മാന്യന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും കൊള്ളാം, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആരാണ്? മാർക്സ്മാനാണ്. അയാൾ വന്ന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ, ഇത്രയും വലിയ സ്റ്റേഡിയമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വലിയ സിന്തറ്റിക് ടർഫൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാം റെഡിയായ ആളുകളെല്ലാം വന്നിരുന്നാൽ ഈ മാർക്സ്മാൻ വന്ന് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പം നാളെ ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും കൂടി പെനൽറ്റിമേറ്റ് ടെസ്റ്റ് മാച്ച് വെളുപ്പങ്കാലത്ത് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. എത്ര വലിയ ലക്ഷക്കണക്കിന്, ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും പേര് ഒരുമിച്ചിരുന്നൊരു ടെസ്റ്റ് മാച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. 100,000 ആൾക്കാരാണ് കാണാൻ വരുന്നത് 5 ദിവസത്തെ കളി കാണാൻ. സാധാരണ 2020 ഒക്കെ കാണാൻ നമ്മൾ പോകും, ഈ ടെസ്റ്റ് മാച്ച് കാണാനൊന്നും പോകില്ല. ഇവിടെ ആളുകളൊക്കെ പോകും. ഇത്രയും പേര് വന്നിരിക്കുമ്പോഴും അവർ കളിക്കുന്ന ആ പിച്ചിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ അത് വന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കളി നടക്കുമോ? നടക്കില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ആ ആണി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി ഒന്നും നടക്കില്ല. അതാണ് ഞാൻ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏത് സ്ഥലത്തെത്തിയാലും ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളിനെ പോലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായി കണ്ട് അവരെ കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവരെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുകയില്ല. അവരെ എല്ലാം നാം കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. അതാണ് അഗാപ്പെ. അങ്ങനെ അവരെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന അവരാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളെന്ന് തോന്നണം. സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും, സ്കൂളിലെ മാഷുമാർ, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, പ്രിൻസിപ്പൽ, ഒരുപാട് വലിയ അധ്യാപകരൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ ഞാൻ പറയും മണിയടിക്കുന്ന ആ ശിപായി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തൂത്തുപാരുന്ന ആ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ ആയിരിക്കും. കാരണം അതൊന്നും അവരില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സ്കൂളിന് എങ്ങനെ നല്ല പേര് കിട്ടും? അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാവർക്കുമുള്ള സന്ദേശം ഇതാണ്: ടേക്ക് എവ്രി വൺ വിത്ത് യു. ലെറ്റ് നോട്ട് വൺ പേഴ്സൺ ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ ആം നോബഡി. എവ്രി വൺ ഈസ് സംബഡി. എവ്രി വൺ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഒത്തൊരുമയോടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിജയം കൊയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇന്നറിയാമോ, ഇന്ന് നോക്കൂ, ഇന്ന് നമ്മളുടെ മാനേജേഴ്സ്, ഞാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്, ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇന്നുള്ള മാനേജേഴ്സിനുള്ള പ്രോബ്ലം എന്നറിയാമോ? ദേ ആർ ഓൾ ബോൺസായി മാനേജേഴ്സ്. ബോൺസായി മരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, വലിയ മരങ്ങൾ, ആൽമരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപമാണ് ബോൺസായി. ഇത്രേ പൊക്കമുള്ളൂ, കണ്ടാൽ ആൽമരം പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ബോൺസായി മരത്തിൽ പക്ഷികൾ ചേക്കേറില്ല, അവരവിടെ കൂടുവയ്ക്കില്ല, അവിടെ ഇരുന്ന് പക്ഷികൾ പാട്ടുപാടുകയില്ല. ഇതിൻ്റെ തണൽ പറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു പഥികനും അതിൻ്റെ താഴെ പോയിരിക്കില്ല, അല്ലേ?
എന്നാൽ ഇതിന് ആൽമരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാനേജേഴ്സ്, ഇന്നത്തെ മോഡേൺ മാനേജേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഒരു പൊതുവായ വിമർശനം, അവർ ബോൺസായി മാനേജേഴ്സാണ്. ഒരുപാട് നല്ല ഡിഗ്രികളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജി, മാനേജ്മെൻറ്റ് ജാർഗൻസ് ഒക്കെ അറിയാം, എന്ത് പറഞ്ഞാലും മാനേജ്മെൻറ്റ് വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ മാനേജറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈം കോട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് ഇരുന്നാൽ മാനേജറാവില്ല. അവരൊക്കെ ബോൺസായി മാനേജേഴ്സാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ബോൺസായി മാനേജേഴ്സ് അല്ല ആകേണ്ടത്. അത് അവർക്ക് ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒന്ന്, ദേ ലാക്ക് വിഷൻ ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ. 2, ദേ ബിലീവ് ഇൻ മൈക്രോ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളിലും കയറി തലയിട്ട് കളയും. എനിക്ക് അറിയാം, എൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ എൻ്റെ ഒരു സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതിനകത്ത് ആര് എവിടെ ഇരിക്കണം, ആര് എത്ര മിനിറ്റ് സംസാരിക്കണം, എത്ര വാക്കുകൾ പറയണം, അത് കഴിഞ്ഞ് ടോയ്ലറ്റിൽ എപ്പോൾ പോകണം, എത്ര മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരും വരണം, തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം അങ്ങ് മാനേജ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോ മാനേജ്മെൻ്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഈ മൈക്രോ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? അത് നമ്മളെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ട. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് കൊടുക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കോഫി മേക്കിംഗ് മെഷീൻ കേടായി. അപ്പോൾ ഈ മാന്യനോടൻ തന്നെ 3 പേരെ വിളിച്ചു, മീന, കം ഹിയർ, യു വിൽ ഡു എ ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ. Another person, Thomas, come here, you will go and see whether the coffee sachets are all there. Another person, ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും പറഞ്ഞ് പുള്ളി അങ്ങ് മാനേജ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൂടെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയപ്പോൾ ഒരുത്തൻ വന്നിട്ട് ഈ പിന്നെ കോഫി മെഷീൻ്റെ പുറത്തൊരു തട്ട് തട്ടി കോഫി മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മൈക്രോ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. അതാണ് ഞാൻ കണ്ട ഒരു വലിയ പോരായ്മ. 3, ദേ ആർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ചേഞ്ച്. ഒരു മാറ്റത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിബന്ധങ്ങളാണ് ഇവരൊക്കെ. ഒരു മാറ്റമുണ്ടാകണം എല്ലാ രീതിയിലും. നോക്കൂ, നമ്മളിത് 2025 നമ്മളിവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒരു 5 വർഷം 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. ഈ വർഷം മുതൽ പുതിയൊരു തലമുറ വരികയാണ്, ബീറ്റ തലമുറ. അങ്ങനെ പുതിയ തലമുറ വരുന്നു, പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വരുന്നു, പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വരുന്നു, പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കുമോ? അങ്ങനെ മാറാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുക? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മാനേജർമാരുടെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം എന്തെന്നറിയാമോ? ദേ ലാക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഇല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഒരു ലീവ് ലെറ്റർ കൊണ്ടു തന്നു എൻ്റെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. അവിടെ കൂടുതലും ഹിന്ദിയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വലിയ പരിജ്ഞാനം കുറവാണ്. എങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് അത്യാവശ്യമൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. എങ്കിലും ലീവ് ലെറ്റർ എഴുതി തന്നു, സർ, മൈ മദർ ഇൻ ലോ അൺവെൽ, I am responsible, grant me leave. അപ്പം ഞാനിത് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, യുവർ മദർ ഇൻ ലോ അൺവെൽ, ഐ ആം റെസ്പോൺസിബിൾ, ഗ്രാൻഡ് മീ ലീവ്. എന്താ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ? എൻ്റെ മദർ ഇൻ ലോയ്ക്ക് സുഖമില്ല, ഞാനൊരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സൺ ഇൻ ലോ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരെ പരിചരിക്കണം, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവധി തരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാനിത് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, താങ്ക് ഗോഡ് യുവർ മദർ ഇൻ ലോ ഈസ് നോട്ട് പ്രഗ്നൻറ്റ് എന്ന്. അപ്പോൾ അയക്ക് മനസ്സിലായില്ല പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആ ഹ്യൂമർ അയക്ക് മനസ്സിലായി. നോ സർ, ഷീ ഈസ് നോട്ട് പ്രഗ്നൻറ്റ്, ഷീ ഈസ് ഓൺലി അൺവെൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലില്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ, കേരളത്തിലുള്ള സ്കൂളുകളിൽ, ഒരുപാട് സ്കൂളുകളിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. അവിടെ എല്ലാം പോയി പ്രസംഗിക്കുക. എല്ലാത്തിനും A+ മേടിച്ച പിള്ളേരാണ് ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവർക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ അവാർഡ് കൊടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ കൈ കഴിക്കും. ഇത്രയും A+ കിട്ടിയ കുട്ടികളോട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് 5-10 മിനിറ്റ് ഞാനൊരു ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പോലും എഴുന്നേറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കില്ല. അപ്പോൾ എന്താ, ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ അങ്ങ് മനസ്സിലായോ? അല്ലല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് പറയണ്ടേ? അങ്ങോട്ട് വന്ന് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും, ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സ്പീക്ക്, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, സേ ഇറ്റ് ഇൻ മലയാളം. No, still no.
എന്താ? എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്. ദേ ഹാവ് നോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല. ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ ഒരു സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ കോൺവെക്കേഷനിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിച്ചു. കോളേജിലെ അതിഗംഭീരമാണ്, നല്ല ഇൻഫ്രയാണ്. അകത്തെല്ലാം കയറി പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നെ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ട് കാണിച്ചു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നോവേഷൻ സെൻറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു മുറിയിലോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ അവിടെ 2-3 പിള്ളേർ നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് കോളേജ് യൂണിഫോമൊക്കെ ഇട്ട് 2 ആൺപിള്ളേർ അവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൾ എന്തോ ഒരു സാധനമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കോളേജിലൊക്കെ വലിയ പ്രൈവറ്റ് കോളേജിലൊക്കെ പോവല്ലേ, ഗമ്മ കുറയ്ക്കണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ സ്റ്റൈലിലൊക്കെയാണ് പോയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ദിസ്, ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഒരുത്തൻ മറ്റവൻ്റെ കാലിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടുക. എന്ന് പറയും, എടാ നീ അല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ചോ, നീ അങ്ങോട്ട് പറ. മറ്റവൻ ഇവനായിട്ട് തട്ടുക ഇടത്തെ കാലിൽ വെച്ച്. അതല്ല, നീ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. രണ്ടുപേരും നീ പറ എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇവരെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കണ്ടേ? അത് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇനിയും വേറെ ചില മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദേ ഡോണ്ട് നോ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമില്ല. എന്താണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എൻ്റെ ഇമോഷൻസ് മനസ്സിലാക്കണം, എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ ഇമോഷൻ മനസ്സിലാക്കണം. എൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു തൊഴിലാളി ഒരാൾ വന്നാൽ അയാളുടെ മനസ്സിൽ കൂടി എന്താണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു മനസ്സൊരുക്കം എനിക്കുണ്ടാവണം. ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എംപത്തി എന്ന് പറയും. സിമ്പത്തി അല്ല, എംപത്തി. ഐ ഷുഡ് ബി എംപത്തറ്റിക്. ഞാൻ കളക്ടറായിരിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ കളക്ടറായിരുന്നു. അവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴേ ഒരുപാട് പേര് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. അത് തമിഴ്നാടുമായിട്ട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ്. അവരെ ഉടുക്കുന്ന ചേല കൊണ്ട് തന്നെ മറച്ചിട്ട് വരുന്ന പാവപ്പെട്ട ചെരുപ്പൊന്നും ഇടാതെ വരുന്ന വെറും സാധാരണക്കാരായ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളാണ്. അവർ വന്നാലും അവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇരിക്കില്ല, അവർ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറയും ഇല്ല ഇരിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ അവർ തറയിലിരിക്കും. കാരണം കളക്ടറുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് സീറ്റിലിരിക്കുക എന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം. പക്ഷേ അവരുടെ മനസ്സിൽ കൂടി പോകുന്ന ആഗ്രഹം എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, വേണ്ടേ? ഞാനാണ് അവരുടെ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കളക്ടർ ഏത് പ്രകാരം എന്നോട് പെരുമാറണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് പ്രകാരം ഞാൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വേണം. ഇതൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ട പ്രയാസങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാനേജേഴ്സ് ആർ ബോൺസായി മാനേജേഴ്സ്. They have the features, but unfortunately they won't provide the solution. So my dear friends, I won't take much of your time anymore. Please, for heaven's sake, for the sake of your company, for the sake of your founder chairman, for the sake of every one of you, please be humane managers. അവരെ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോകുന്ന, ഒരാണി പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന മനുഷ്യരാവുക. അവരുടെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ അറിയുന്നവരായി മാറുക. അതങ്ങനെ അനുസരിച്ച് ഒരു വലിയ സ്ഥാപനം കെട്ടിപ്പടുക്കുക. ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, sir, for your thought-provoking, truly inspiring words of wisdom.